See, dear students, the question number 3 is in the Bohr's model of hydrogen atom, the electrons move around the nucleus in a circular orbit of radius 5 into 10 raised to minus 11 meter. Its time period is 1.5 into 10 raised to minus 16 second. The current associated. Just ನೋಡಿಲಿ as per the question ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ okay. So this one is the nucleus, the electron is revolving and the radius is given, so time period t is given as 1.5 into 10 raised to minus 16 seconds. Okay, so you have to calculate the current. So here the current I equal to q by t. Okay, so q upon t. So the charge of the electron, that is 1.6 into 10 raised to minus 19. So time taken to complete one rotation, they are given as 1.5 into 10 raised to minus 16. So it is 1.5. It 1.5 ಅಂದರೆ 3 by 2 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, into 2 divided by 3, 10 raised to minus 3. Okay. So see, 3.2 divided by 3 ಆಗತ್ತಾ. So 3 ones are 3, 0, 3 6s are 18. Okay, so nearly 1.07 ಅನ್ಬೋದು. So 10 raised to minus 3. So the unit is ampere. So option D is the correct one. Okay, then go for next question. So the question is, an electron is moving in a circular path of radius 5.1 into 10 raised to minus 11 meter at a frequency of 6.8 into 10 raised to 15 revolution per second. The equivalent current, ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು frequency they have given, so frequency means reciprocal of period. Okay, so ಏನಿದೆ ಇದು 6.8 into 10 raised to 15 revolutions per second ಇದೆ. Okay, to 15. Okay, now we have to calculate the current. So same current equal to q by t. So here t is the time period, so reciprocal of t is given frequency, so it means we can use reciprocal of
period is frequency. So this data that is 6.8 into 10 to 15 ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ is 1.6 into 10 to minus 19 into 6.8 into 10 to 15. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6.8 into 1.6 ಇದು 10 to the power minus 4 ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ದು 6.8 ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6.8 ಇಂಟು 1.6. ಓಕೆ, ಸೊ 48, 36, 40. ಸೊ 6, 8, 8, 8, 10. Okay, so 10 point ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 10.88 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ we are getting 10.88 into 10 raised to minus 4, 1.088 into 10 raised to minus 3 ampere. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1.088 ಅನ್ನ restricted as 1. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ the correct option is C. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು 1.1 into 10 raised to minus 3 ಅಂತ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಓಕೆ, then go for next question. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. A copper wire of length 1 meter ಇದೆ, radius is given, is joined in series with an iron wire of length 2 meter and radius 3 mm. Okay, and the current is passed through the wire. The ratio of current densities in the copper, okay, and iron wire is. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಒಂದು ಏನಿದೆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಐರನ್ ವೈರ್ ಇದೆ, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ 3 mm ಇದೆ, ಇದರದ ರೇಡಿಯಸ್ 1 mm ಇದೆ. ಓಕೆ, what is this current density? So current per unit area. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇವೆರಡು ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 resistors and these two are in series, so the current is same. current is same. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಕಾಪರ್, ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಏನು ಐರನ್ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೈರ್ ಈಸ್ current by its area, current density in second wire is current divided by its area. So J1 by J2 ಏನಾಗತ್ತೆ, A2 by A1. Okay, area is pi r square, okay, r2 square, r1 square. So r2 by r1, r2 by r1 square. ಸೊ R2 ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 3 mm ಇದೆ, ಇದು 1 ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್, ಸೊ 9 by 1. ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 9:1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸಾರಿ, as per the given option, the option is B. Okay, option B is the correct one. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ,
Then go for next question. A conducting wire of cross-sectional area is given. Okay, and has 3 into 10 raised to 23, okay, per cubic meter, okay, charge carrier, okay. If the wire carries a current of 24 milliampere, the drift speed, okay. Question number 6 ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, drift speed ಕೇಳಿದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ the expression for the current is ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, N A E Vd. So this implies Vd equal to I divided by NA. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದು, 24 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಎನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಎನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 into 10 raised to 23. area is given, okay, area is given, okay. ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏರಿಯಾ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ, 10 raised to 4, ಸಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನು ಬರಿಬೋದು, 10 raised to -2 ಮೀಟರ್ ಬರಿಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್, ಸೊ 10 raised to -4 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ 10 raised to -4. ಇದು 1.6 into 10 raised to -19. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಸಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 3 1s 3 9s 8, ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.6 ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 to the power -3 ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಲ್ಲಿ 10 to the power ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 19 ಇದೆ, ಇದು 4 ಇದೆ, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 13 -13. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 10 raised to ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಗತ್ತೆ, ಓಕೆ, 10 raised to 19 23, ಸಾರಿ ಇದು 19 ಇದೆ, 19 ಮತ್ತು 4 23, ಇದು 23. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 0, ಓಕೆ, 10 to the power ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, we are not getting any 10 to the power in denominator, okay. ಸೊ ಇದು 3 1s 3 8s ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹೌದಾ, ಓಕೆ. 8/1.6, ಓಕೆ, ಏನು ಬರಿಬೋದು, ಇದು 16 ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು 2 ಆಗತ್ತೆ, ಓಕೆ, 1/2 ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇದು 0.5 into 10 raised to -2, so it means 5 into 10 raised to -3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿನೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8/16 ಅನ್ನ you can treat this as 80/16. 8 divided by 1.6 ಅನ್ನ 80 divided by 16. ಇದು 1s ಇದು 2s 10/2. So directly we can write it as 5 into 10 raised to -3 as you wish, okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 into 10 raised to -3 ಇರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, so B is the correct one. Go for question number 7.
ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, a wire of circular cross section with radius r, free electrons travel with a drift velocity v. When the current I flows through the wire, what is the current in another wire of half the radius and of the same material when the drift velocity is 2v? Okay, so ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, circular cross section with radius r, free electrons travel with drift velocity v. ಕೇಸ್ 1 ಒಳಗಡೆ drift velocity v ಆಗಿದೆ. when the current is I through the wire, current I ಆಗಿದೆ. okay, what is the current in another wire? okay, ಇದು ಕೇಸ್ 2 ಒಳಗೆ. okay, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, wire of half the radius, ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, half the radius of the same material. Material is same means electron density is same. When the drift velocity is 2v. So case 2 ಒಳಗಡೆ drift velocity 2v ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಹಾಫ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ a1 is, ನೀವು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಬೈ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಅನ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ we know that I equal to n a e v d. okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ I2 by I1 ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, n ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆ, e ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬರಿತೀರಿ, I2 means a2 by v d, a1 by vd1. a2 ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ನಾವು a2 ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, a1 ಅಪಾನ್ 4. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, a2 by a1 ಏನಾಗತ್ತೆ, 1 ಅಪಾನ್ 4. ಸೊ ದಿಸ್ a2 by a1 1 ಅಪಾನ್ 4 ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಓಕೆ, well vd in second case is 2, first case is 1, so 2 by 1 it is 2. so ಏನ್ ಬಂತಿದು, 1 by 2, I2 by I1. so this implies I2 equal to ಏನ್ ಬರಿತೀರಿ, I1 by 2. so I1 by 2. so I1 ಏನಂದಿರಿ, I. ಹಾಗಾದ್ರೆ I2 ಏನಾಗತ್ತೆ, I1 ಗೆ I ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ I2 I upon 2. so I upon 2. so option C is the correct one. okay, go for next question. A potential difference of V is applied at the ends of a copper wire of length L and diameter D on doubling only D. okay, drift velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಏನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಓಕೆ,
ಈಗ ಆನ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ದ ಡಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕೇಸ್ 1 ಪೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಆದರೆ ಕೇಸ್ 2 ಒಳಗಡೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡ. ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ 4. ಸೊ 4 ಟೈಮ್ಸ್ A1. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೇನು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿ. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಐ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು? ಎನ್ ಇ ಎ ಪಿ ಡಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೇಸ್ 2 ಒಳಗಡೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಆರ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆರ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ? ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿದೆ? 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? R1/4 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು R1/4 ಆದ್ರೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎ ಇ ಸಿ. ಪಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎ ಇ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಸ್ 2 ಒಳಗಡೆ ವಿ ಡಿ. ಸೊ ವಿ ಡಿ 2 divided by VD1, okay, is equal to I2 by I1 into C. I2 by I1 ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, ಎನ್ ಇ ಅಂತೂ ಸೇಮ್. ಇದು A2 ಆಗತ್ತೆ, ಇದು A1 ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಏನಾಗಿದೆ? ಏರಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ I2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಯ್ತು ಮನ. ಓಕೆ, ಇದು ಐ. ಏರಿಯಾ A1 ಗೆ ನೀವು ಎ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ A2 ಏನಾಗಿದೆ? 4a ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸು ಮತ್ತು ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡು ಸೇಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ does not change is the correct option. Okay, so in the next video class we can discuss the remaining questions. Okay, thank you.